Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita pertebal niat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat majelis malam Selasa yang dimuliakan oleh Allah bagi jamaah Masjid Ar-Rahman ataupun jamaah pesantren Miftahul Ulum, yang mudah-mudahan kedatangan kita, hadirnya kita menjadi sebab turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah tirakat yang menyebabkan anak cucu kita nanti mendapatkan banyak kebaikan. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan seluruh yang menjadi kebahagiaan kita dunia dan akhirat dimudahkan untuk diperoleh oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah wa Yasin wa qira'at at-tahlil. نهدي ثواب ما قرأنا إلى حضرة حبيبك عبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لحضرة سادتنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج رسول الله والحمزة العباس الجميع أصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين والمجاهدين في سبيل الله أجمعين. ثم حضرة سيدنا مهاجر اللهم بن عيسى وحضرة سيدنا مقدم محمد بن علي بعلاوي وحضرة سيدنا مقدم الثاني الحبيب الرحمن بن محمد أسقف وإلى حضرة سيدنا حسين قطب رباني شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة سيدي الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاذلي وجميع مشارب التريم ومن تخرج من ربى التريم ونعلم وتعلم في ربتهم وحضرة من أسس ربتهم وإلى حضرة أبو يسير وسيدي الحبيب حسن بن أحمد بن حسين بن طاهر باهر وجميع من شدار اللغة والنار جميع دار القدى ونعلم وتعلم في دار اللغة والحضرة الحبيب أبو يسير محمد بن علي المالكي وإنس إسماعيل اليمني وإلى حضرة كمار لحضرة بيمن بور حضرة أولياء خصوصا سنن أمبل وإلى حضرة الأم سفي مدورة وإلى حضرة أولي سبب في بالي وإلى حضرة أولياء الكون من نصوص الحبيب عبد الله بن محسن وقسم بن وزن من أبو بكر علي درس الأربعة وإلى حضرة الحبيب أبو بكر أسقف برسي وحضرة الحبيب حسن بن محمد الحداد بابري وإلى حضرة الحبيب أبو بكر أسقف برسي وحضرة الحبيب صالح بن مسلم تنقل وإلى حضرة الحبيب عبد الله بن عمر بن شيخ بكر بن السالم بن حضرة الحبيب إبراهيم الرحمن بن عبد الله جدرة وكن رسال جدرة وإلى حضرة الحبيب وإلى حضرة كي جوهر كنشام وحضرة كي حسن سبكين وحضرة كي حسن سكرج وحضرة كي شرف الدين وإلى حضرة كي خازن وإلى حضرة الحبيب حسين الحبيب دلاني فربولنغو وإلى حضرة الحبيب حسين الحبيب دلاني فربولنغو وحضرة جعفر بهارون وإلى حضرة كي حج عبد الحق كسرون وحضرة الحبيب عبد القادر أسقف الحبيب علي أسقف جعفر بن شهر وإلى حضرة الحبيب محمد الحداد الحبيب عبد الله الحداد سعيد بغيل وإلى حضرة كي شروين عبدان وإلى حضرة كي كشف الأنوار وإلى حضرة كي هاشم أشعاري وإلى حضرة جميع مؤسس NU وأصولهم ومنتسبين إليهم أجمعين وإلى حضرة من ركن حولهم من المسلمين أن الله اغفر لهم وارحمهم وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم الحضرة الحبيب عبد الله الحداد صاحب هذا الكتاب وإلى حضرة جميع مشايخي مشايخ حضرة عمر بن عبد الرشيد وإلى حضرة حجي عبد الواحد وإلى حضرة أحمد بن وإلى حضرة من عمر هذا المسجد وهذا المعهد أن الله اغفر لهم وارحمهم وتغشاهم برحمة المغفرة ويسكنهم جنة بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. Dan dengan niat mudah-mudahan siapa saja yang memakmurkan masjid ini, memakmurkan pondok pesantren Miftahul Ulum, Allah makmurkan hidupnya,
Allah jauhkan daripada hal yang tidak diinginkan bahar dan batin, dan mudah-mudahan setiap orang yang memiliki saham di dalam makmurkan masjid ini, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan, dan dipanjangkan umurnya dalam keadaan taat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan anak cucu kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita senantiasa mentaati apa yang menjadi kewajiban bagi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesuburan dalam ladang yang kita tanam, kita miliki, dan mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkahan kepada rezeki kita, hidup kita, gerakan kita, dan semua yang kita miliki. Allah jadikan Allah SWT menjadikan kita orang yang bersyukur. Allah SWT menjadikan kita orang yang mendapatkan ridhonya, keberkahannya, dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu ingat kepada Allah SWT dimanapun kita berada, dijauhkan daripada maksiat ataupun hal yang dimurkai oleh Allah SWT. على هذه النيات وعلى كما نوى سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة وياسين والتهليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم وصدق الله رسول النبي. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى نعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله 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 العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله. لا إله إلا الله محمد نور الله. محمد نور الله. لا إله إلا الله محمد نبي. لا إله إلا الله محمد نبي الله. لا إله إلا الله محمد سيد المرسلين. لا إله إلا الله محمد سيد المرسلين. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا سلام سلمنا والمسلمين يا سلام سلمنا والمسلمين يا سلام سلمنا والمسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إليه أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jahin nabi wal ali. Melanjutkan daripada kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, nasihat agama karya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Di sini beliau memberikan judul Islahul Qalb, memperbaiki hati. Kenapa demikian? Karena hati itu adalah sebuah pondasi bagaimana kita bisa mengolah kehidupan untuk bisa menjadi lebih baik. Bahkan di akhirat nanti ketika kita masuk padang mahsyar, mereka-mereka yang bisa langsung terus sampai surganya Allah adalah mereka-mereka yang hatinya salim, selamat. Makanya penting bagi kita untuk selalu menjaga dan memperbaiki hati. Kenapa demikian? Karena hati kita bisa membuat kita senang, membuat kita gelisah, membuat kita gundah. Oleh karenanya beliau mengatakan wasrif inayataka ila amril qalbi wal batin. Faqad qala alaihi salatu wassalam innallaha la yanzur ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzur ila qulubikum wa niyatikum. Fahaqi qaulaka bi'amalik wa amalaka biniyatik wa ikhlasik wa niyataka wa ikhlasaka bitasfiyati dhamirika wa islahi qalbika fa innal qalba huwal aslu wa alaihi al-madar. Kemudian beliau menyampaikan, kerahkanlah seluruh daripada usahamu kepada perkara hati dan batin. Kenapa demikian? Karena baginda Rasulullah SAW telah menyebutkan innallaha, sesungguhnya Gusti Allah, la yanzur, tidak melihat, ila suwarikum, kepada casing-casing kita, tidak melihat kepada
gambaran-gambaran kita, mau itu bajunya mahal, mau itu bajunya murah, mau itu sarungnya mahal, mau itu kerudungnya mahal atau murah, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada gambaran tersebut. Wa amalikum, dan Allah juga tidak melihat kepada pekerjaan kalian. Wa innama, sesungguhnya Gusti Allah yanzuru ila qulubikum, melihat kepada hati kalian, wa niyatikum, dan niat kalian. Kenapa? Terkadang kita subhanallah menggunakan pakaian yang seolah-olah dibilang orang soleh, akan tetapi ternyata tidak soleh. Kenapa? Karena yang hanya ditampilkan itu adalah penampilan yang di luar saja, tapi yang batin, yang mengerti adalah Allah. Maka di sini beliau menyampaikan fahakik, maka nyatakan ucapanmu dengan pekerjaanmu. Fahakik kaulaka bi'amalik, maka nyatakan ucapanmu itu dengan amalmu. Wa amalaka, dan nyatakan pekerjaanmu dengan niatmu. Wa ikhlasika, dan keikhlasan darimu. Karena penting yang namanya ikhlas. Wa niyataka wa ikhlasaka, dan nyatakan pula niat dan ikhlasmu bitasfiyati, dengan membersihkan dhamirika, hatimu. Wa islahi qalbik, dan memperbaiki hatimu. Fa innal qalba, sesungguhnya hati, huwal aslu, itu adalah pondasi, wa alaihil madar, dan di atasnya lah ya berjalan segala sesuatu. Wa fil hadis, dan dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala, beliau Rasul menyampaikan, ala, ketahuilah, inna fil jasadi, sesungguhnya dalam jasad, mudghatan, ada segumpal daging. Idza salahat saluhal jasad sairul jasad, apabila gumpalan daging itu baik, apabila gumpalan daging itu soleh, ya, solah sairul jasad, maka soleh seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, apabila hati itu rusak, fasada sairul jasad, maka seluruh anggota badan ikut rusak. Oleh karenanya para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk memperbaiki hati kita dengan menimba ilmu agama, mengamalkan apa yang kita ketahui, dan menjauhi segala larangannya, sehingga kita termasuk tergolong orang yang selamat. Ala wahyal galab, ketahuilah gumpalan tadi, kalau baik seluruhnya menjadi baik, kalau buruk semuanya menjadi buruk, adalah al-galab, hati. Fawajabal ihtimamu bih, maka wajib memperhatikannya, ya. Wasarful inayati ila aslahihi wa taqwimih, dan mencurahkan perhatian untuk memperbaiki hati dan meluruskan hati. Wa huwa a'ni al-qalba, ya, sari'ut tagallub. Beliau menyampaikan, para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya hati itu al-galab, ay sari'ut taqallub, cepat berbolak-balik. Makanya kalau ada keinginan ingin sedekah, langsung sedekah, jangan nanti. Kenapa? Kalau bilang nanti, akhirnya bisa batal. Akhirnya bisa batal. Ya, kafiru ittirab, banyak goncangannya. Itu hati. Ya, oh saya nanti mau hadir masalan majelis Miftahul Ulum. Subhanallah, anaknya kena omel, akhirnya nggak jadi datang. Nah itu kafiru ittirab, banyak goncangannya. Ya, makanya penting sekali kita untuk menjaga hati. Terlebih Kanjeng Nabi SAW menyampaikan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk muslim yang baik itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Apakah bermanfaat untuk dirinya dan akhiratnya? Oh, tidak bermanfaat, maka tinggalkan. Ya, maka tinggalkan. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, inna, sesungguhnya hati asara taqalluban, cepat berubahnya, minal kidri, daripada kidr, idza stajma'ati ghilyanuha, apabila terkumpul, ya,
uapan mendidihnya. Jadi yang namanya hati itu lebih cepat ya dari luapan apa? Didihan sebuah masakan air tadi. Ya, wa kana alaihi wasallam katsiran ma yad'u. Rasulullah sering berdoa. Rasulullah sering memanjatkan doa. Apa doanya Kanjeng Nabi? Dan ini bisa kita baca kapan? Kalau sudah sholat tahajud kita baca. Apa itu doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang merubah hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Karena berapa banyak orang di luar sana, orang Amerika, mereka Kristen, kafir, tapi subhanallah Allah berikan hidayah, ya Allah berikan hidayah sehingga mereka masuk Islam. Tapi luar biasa lagi di Indonesia, naudzubillah, sebab lapar, sebab tidak memiliki apa-apa, dia jual agamanya, naudzubillah, murtad. Ya, makanya kita katanya guru kami Habib Segaf Baharun, kita tidak bisa menilai seseorang kecuali orang itu sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kadang-kadang tampilannya menyeramkan, ternyata dia yang paling baik. Ternyata tampilannya yang paling soleh, ternyata dia yang paling buruk. Nah itu dia. Oleh karenanya kita perlu yang namanya memperbaiki hati. Apalagi yang namanya masih hidup, ya masih hidup, luar biasa. Hati itu berbolak-balik, bergejolak, ya makanya jangan sampai kita sia-siakan kehidupan ini sebab hati kita yang rusak. Ya, wajtahid bil yamini wa yaqulu la wa muqallibal qulub. Wa qala ta'ala hakiyan an Ibrahim khalilih alaihi salam, wa la tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Katanya apa? Kamu jangan bersedih pada hari orang-orang itu dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang mana harta itu tidak bermanfaat, anak tidak bermanfaat, kecuali apa? Illa man atallaha, kecuali orang yang datang kepada Gusti Allah biqalbin, dengan hati salimin, selamat. Mudah-mudahan hati kita dijadikan hati yang selamat sehingga kita menghadap Gusti Allah dalam keadaan diridhai. Amin Allahumma amin. Kemudian katanya apa? Fahris, maka semangatlah panjenengan semua para bapak, para ibu, untuk apa? Anta'ti rabbaka bil qalbis salim. Kita itu harus semangat, kita itu harus rakus, kita itu harus tamak dalam apa? Dalam datang kepada Allah, ya, dengan membawa hati yang bersih. Semangat untuk membawa hati yang selamat. Dari apa? Minasyirki wan nifaq, dari kesyirikan dan dari kemunafikan, wal bid'ah, dan dari bid'ah, wa munkaratil akhlak, dan dari akhlak yang tercela. Misal kibir, seperti sombong, seperti riya, seperti hasud, seperti penipu, ya, untuk apa? Kaum muslimin. Wa asbah dalika, dan semisalnya. Wasta'in billah, para bapak, para ibu, katanya beliau, minta tolonglah Anda semuanya kepada Allah. Kalau sudah minta tolong, wasbir, bersabar, wajtahid, dan bersungguh-sungguh, wasyamil, dan bergegas, wa qul katsiran, dan banyak doa. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Al-Imran ayat 3-8. Wabidzalika wasafallahu rasihina bil ilmi min ibadihil mu'minin. Jadi pelajaran kita pada minggu kali ini adalah bagaimana kita menjaga hati kita daripada kekotornya hati, ya, seperti sombong, seperti riya, seperti hasud, seperti menipu, seperti berbohong, ya. Maka dikatakan tadi apa? Minta tolong kepada Allah,
dan bersabar. Kemudian apa? Bersungguh-sungguh dan bergegas seraya sambil memperbanyak doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu diperbanyak, khususnya para ibu. Kenapa? Karena ibu itu luar biasa. Kalau bapaknya enggak soleh, ibunya soleh, anak selamat. Tapi kalau sebaliknya, bapaknya soleh, ibunya enggak soleh, ibunya hancur, pabriknya hancur, maka isinya juga hancur. Na'udzubillah. Makanya para ibu yang hadir beruntung. Selain arisan, di sini dapat ilmu. Selain arisan, di sini baca Yasin berjamaah. Selain arisan, di sini baca tahlil, dihadiahkan kepada leluhur kita, orang tua kita. Ini merupakan tirakat namanya. Merupakan apa katanya guru kami? Pesugihan yang paling mujarab untuk meraih ridho Allah, untuk mendatangkan semua kebaikan. Oleh karenanya tetap semangat, tetap istiqomah. Kemudian para bapak, para ibu, masih ada sedikit waktu, bahwa kita sekarang berada di akhir Shafar, ya, yang insya Allah nanti malam Kamis ataupun hari Kamis itu sudah masuk bulan Maulid. Maka diniati dari sekarang. Kalaulah mau Lebaran itu kita bersihkan rumah kita, kita cek rumah kita, maka di bulan ini pun sama, kita rapikan rumah kita, kita indahkan rumah kita. Kenapa? Karena masuk bulan paling mulia daripada bulan-bulan lain. Kenapa kok dikatakan bulan Maulid itu lebih mulia daripada bulan-bulan lain? Karena bulan Maulid adalah sebab segala sesuatu itu terjadi. Tidak ada malam Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia kecuali Nabi kita dilahirkan pada bulan Maulid. Tidak ada witir yang mendapatkan pahala besar, kemudian sholat duha, kemudian yang namanya umroh, haji, ya begitu besar pahalanya kecuali dengan lahirnya baginda Nabi kita Muhammad SAW di bulan Maulid. Oleh karenanya jangan sampai bulan Maulid masuk ataupun nanti lewat kita sia-siakan. Tidak ada amaliyah, tidak ada amalan yang membuat kita mendapatkan ridho dan syafaatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya para bapak, para ibu, diniati, oh bulan Maulid ini saya ingin membaca sholawat seumpama 1 juta sholawat, dibagi 30 hari, 1 juta dibagi 30, nanti perharinya berapa? Ya, kemudian waktu kerja baca sholawat, kemudian lagi duduk baca sholawat, mau tidur baca sholawat, nggak usah panjang-panjang, cukup sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nggak usah teriak-teriak, jangan juga ya diam-diam dalam hati, tapi diucapkan sekiranya kuping mendengar. Tujuannya apa? Meraih syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan berniat panjenengan semua harus merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus merayakan kelahirannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun ala kadarnya. Nggak bisa di rumahnya bikin mengundang orang, maka patungan bikin di masjid. Nah itu dia. Oh, karena penting ini kita merayakan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita dengan niatan yang lain bikin acara, tapi tujuan utamanya dilupakan. Apa itu? Merayakan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai salah fokus. Fokus utama kita adalah senang, adalah bergembira dengan lahirnya makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di akhirat, para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, seluruh umat bingung. Ketika trompet sudah ditiupkan, seluruh umat bangun, berjalan dalam keadaan telanjang, bingung mau kemana. Semuanya datang ke Nabi Adam. Katanya Nabi Adam, oh saya punya salah, nafsi, sendiri, nggak berani saya. Oh ini Gusti Allah ini lagi apa? Kayaknya marah ini, karena banyak salahnya ini.
Kemudian datang ke Nabi berikutnya, datang semuanya nafsi kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kepada baginda Rasul, katanya Kanjeng Nabi, analaha, ya saya sanggup ya memberikan pertolongan. Langsung baginda Rasul datang kepada Gusti Allah, sujud di hadapan Allah. Katanya Gusti Allah, irfa' ra'sak sal tu'ta, angkat kepalamu, sal, minta, tu'ta, akan diberi. Ternyata ketika Rasulullah minta, yang diminta apa? Keselamatan umatnya. Setiap yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dua ini masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan tidak mau beliau masuk surga kecuali umatnya sudah masuk. Begitu pedulinya beliau kepada kita. Oleh karenanya mari kita jadi orang yang peduli kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana cara peduli kepada baginda Rasul? Tidak membuat malu namanya Kanjeng Nabi. Ini bulan lahirnya Kanjeng Nabi, kita tidak merayakannya. Na'udzubillah. Kita tidak memperbanyak sholawat. Ya, katanya cinta, tapi ternyata subhanallah tidak ada satu sholawat yang diucapkan. Katanya sayang, tapi tidak berani berkorban untuk melakukan perayaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada apa? Takut miskin. Yang ada apa? Takut habis. Padahal ketika kita berkorban, di situ menunjukkan bagaimana kesetiaan kita. Bagaimana kita itu menjadi hamba yang bersyukur. Bagaimana kita itu layak diberikan syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Tarim, di tempat saya mondok di Yaman, ya, itu subhanallah, setiap malam dari satu maulid sampai 30 maulid itu setiap malam baca maulid. Makanya kami di Dalwa, ya, di Pondok Dalwa, setiap malam daripada bulan maulid itu baca maulid. Maulidnya ganti-ganti. Maulid Dibai, maulid Azab, maulid Berjanji, maulid Syamtud Durab, semuanya dibaca. Begitu juga alhamdulillah dipraktekkan di Al-Haramain. Setiap malam daripada bulan maulid pasti baca maulid. Tujuannya apa? Pengen dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Biar supaya kita bersolawat, karena satu solawat dibalas sama Kanjeng Nabi, dibalas sama Allah. Allah bersolawat 10. Allah memberikan rahmat kepada mereka yang bersolawat 10 daripada 1. Kalau kita berhasil 100, berarti berapa kalinya? Kalau kita berhasil 1000, berapa kalinya? Maka para bapak, para ibu, kita tidak tahu umur kita. Maulid tahun depan, apakah kita masih ada atau tidak, tapi kita berharap mudah-mudahan panjang umur, sehat dalam keadaan afiat. Akan tapi maulid ini jangan sampai terlewatkan kecuali kita banyak berselawat kepada Nabi SAW. Tidak terlewatkan kecuali kita banyak menunjukkan rasa cinta kita pada Rasulullah SAW. Semangat. Oh, di sana ada perayaan, ada sumbangan. Bismillah. Oh, saya mau bikin juga di rumah saya, mendatangkan tetangga saya, baca maulid, atau datangkan santri, baca maulid untuk mendapatkan keberkahan di rumah saya. Bismillah. Jangan khawatir, karena amal yang kita keluarkan, amal yang kita kerjakan, Allah yang nilai, bukan manusia. Kalau manusia itu ada batasnya nominal, tapi kalau Gusti Allah tidak ada. Cuman ista'in billah wastabir. Minta tolong terus sabar, jangan langsung, karena kalau langsung insya Allah nggak ada yang kafir di muka bumi ini. Tapi ada proses. Ketika kita bersabar, luar biasa, Allah akan manjakan kita, Allah akan berikan kita kenikmatan, dan tentu harus bersyukur. Kenapa? Karena dikatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau Anda bersyukur, niscaya Allah akan tambah. Tapi kalau nggak bersyukur, dicabut sama Gusti Allah. Kita punya apa? Dicabut. Dicabut. Tapi kalau kita bersyukur, dijaga sama Allah. Mau hartanya, mau kekasihnya, mau anaknya, mau usahanya, apa saja dijaga oleh Allah. Oleh karenanya mari kita semua beramal kepada Allah, beramal karena Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, bersering bertaubat kepada Allah.
Banyak-banyak baca istighfar. Panjenengan yang sudah bangun subuh, sebelum subuh bangun kalau bisa tahajud, doa, panjatkan doa. Ya Allah, anak saya belum dapat jodoh, datang aja jodoh. Ya Allah, anak saya belum kerja, datangkan. Ya Allah, anak saya lembutkan hatinya, jangan sampai dia ngelawan ke orang tua. Sekarang banyak anak yang ngelawan orang tua. Oleh karena jadikan momentum bulan Maulid ini bulan yang sakral, bulan yang di situ kita mendapatkan hajat kita karena kita dekat pada Allah. Beramal dan berharap lewat sholawat yang kita sampaikan, kita baca, mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, Allah lembutkan hati anak kita, dan kita senantiasa dikumpulkan di tempat yang soleh, di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua. Ada salah kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma inna nastaghfiruka diyanana wa anfusana min kulli shay'in 'ataytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa iyadik wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid dhi 'ainin dhi baghin kulli syarr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jami'na bil 'afwi was salam wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa inna ya Allah min mujibati nadama fil hali wal mal innaka sami'u du'a. Allahumma inna a'udzubika minal 'ain was sihr wa anwa'i wa jinasi. Allahumma bil syarra man aradana su' minal jinni wal insi wa yadrun qabla gafina. Allahumma ahlik a'da'ana wa a'da'ad-din. Allahumma barik hadzal masjid wa hadzal ma'had wa man 'ammara hadzal masjid wa man 'ammara hadzal ma'had. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatana minas salihin min ahlil 'ilmi wal amal wat taqwa wal khasyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wafiqna ma tuhibbu wa tarda. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'a man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasana man abghadta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana minka Ablana ya Allah, innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bijahi sirri asraril Fatihah.